वाहिगुरु जी। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी गले हमारे जेवरी, जह खींचे टह जाओ। गले हमारे जेवरी जह खींचे तह जाओ। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। लिखे विच लायो जी जन्म तुम्हारे लिखे। 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 लिखे विच लायो जन्म तुम्हारे लिखे। लिखे विच लायो जी 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 जन्म तुम्हारे लिखे। जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे लिखे जी। तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे। जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे। जन्म तुम्हारे लिखे जन्म तुम्हारे लिखे। तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे। जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पत्यार क्या कीजे। बचनी तोर मोर मन मन जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया करने। कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिछरे थे माधो। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लिखे।
लंघया जन्मांद बिछड़े बहुत जन्म बिछड़े थे बाबो एहो जन्म तुम्हारे लिखे लंघया जन्मांद बिछड़े जी हुण ना बिछोड़ी मालका लंघया जन्मांद बिछड़े हुण ना बिछोड़ी मालका जन्मांद लिखला छड़ लिखला छड़ जी तुम्हारे लिखे जन्म तुम्हारे लिखे लिखे बिचला लई साइया हो जा मना भुकी हो जा मना भुकी छड़ दे दुनिया वाली मौज नू हो जा मना भुकी छड़ दे दुनिया वाली मौज नू हो जा मना भुकी छड़ दे दुनिया वाली मौज नू हो जा मना भुकी दुनिया वाली मौज हो जा मना भुकी छड़ दे दुनिया वाली मौज नू हो जा मना भुकी छड़ दे दुनिया वाली मौज नू लिखेला श्री तेरी बदल जाऊं तकदीर छड़ दे दुनिया वाली मौज 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 तेरी बदल जाऊं तकदीर छड़ दे दुनिया वाली मौज बदल जाऊं तकदीर छड़ दे दुनिया वाली मौज लिखला शरीर हो जा हो जा हो जा मना की छड़ दे दुनिया वाली मौज हो जा मना की छड़ दे दुनिया वाली मौज हो जा शरीर छड़ दे दुनिया वाली मौज हो जा शरीर छड़ दे दुनिया वाली मौज हो जा मना फकीर छड़ दे दुनिया वाली मौज हो जा मना फकीर छड़ दे दुनिया वाली मौज गुरु 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 बेनती अखां बंद करके बहना है
चौंकड़े ला के बहना है, सब ने बोलना है। सब नूं बेनती है, मत्था टेकन वाले वारी वारी मत्था टेको। सारी संगत चौंकड़े ला के सारे रल के जपो। एक पैंदियां ने कणियां, झड़ी लगी रहे, हफ्ता लगी रहे, भावें उहदा इन्ना असर नहीं हुंदा। मोले धार वरखा टिक के किते 5 मिनट पै जाए, सारा ही गंद मंद रोड़ के ले जाता पानी। 5 मिनट टिक के पै जाए किते। जपी जिन्ना मर्जी जाइए चंगा ही है, पर जदों सारी संगत जपदी इदां जिवें मोले धार वरखा होंदी नाम दी, इहदे नाल फिर सफाई होनी है अंदर दी। क्योंकि बड़े जपण वाले विच बैठे हुंदे ने, उन्हां नाल रल के जपीए। सब नूं ही बेनती है, कोई वांझा ना रहे, गज के बोलो जी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जपो प्यारे, सारे हाजरी लवाओ, नाम दे सरोवर विच चुभा मारिए। वाहिगुरू 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 जपो जी वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। जपो जपो
निधान, अमृत नाम निधान, मिल पीवो पाई, अमृत नाम निधान, मिल पीवो पाई, मिल पीवो पाई। अमृत नाम निधान, अमृत नाम निधान, मिल पीवो भाई, अमृत नाम निधान, पीवो पाई, मिल पीवो पाई। जिस सिमरत सुख पाइए, जिस सिमरत सुख पाइए, सब दिखा बुझाई, जिस सिमरत सुख पाइए, सब दिखा बुझाई, सब दिखा बुझाई। जिस सिमरत सुख पाइए, जिस सिमरत सुख पाइए, सब दिखा बुझाई, आज के जिस सिमरत सुख पाइए, सब दिखा बुझाई, सब दिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर, कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भुख रहे न ताई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भुख रहे न ताई, भुख रहे न ताई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर, कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भुख रहे न ताई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भुख रहे न ताई, भुख रहे न ताई। सगल मनोरथ पुण्य, सगल मनोरथ पुण्य, अमरा पद पाई, सगल मनोरथ पुण्य, अमरा पद पाई, अमरा पद पाई। सगल मनोरथ पुण्या, सगल मनोरथ पुण्या, अमरा पद पाई, सगल मनोरथ पुण्या, अमरा पद पाई, अमरा पद पाई। खुद जेवट तू है पार ब्रह्म, खुद जेवट तू है पार ब्रह्म, नानक सरनाई, खुद जेवट तू है पार ब्रह्म, नानक सरनाई, नानक सरनाई। खुद जेवट तू है पार ब्रह्म, खुद जेवट तू है पार ब्रह्म, नानक सरनाई, खुद जेवट तू है पार ब्रह्म, नानक सरनाई, नानक सरनाई। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, 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 ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ 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 ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉਮ ਵੱਲ ਜਾਈ, ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਟੁਲਾਵਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
रल मिल के बैठण दा सत संगत दा सुभाग बख्शिया है। बेनती पहरेदारां नूं करांगा कि जेड़े बच्चे पिछे भजदे फिरदे ने ना बीबियां वाले पासे, उन्हां बच्चियां ते जरा कंट्रोल करो। दो चार सेवादार उधर खलो ही जाओ एक थां ते। एकाग्रता बननी बड़ी लाजमी है। बाकी आने वाली संगत नूं भी बेनती है भी छेती छेती मत्था टेक के सज जाओ। 6:45 बजे आ गए सां, तकरीबन 8:30 बजे रात का दीवान शुरू हो जाता है, 10 सवा 10 समाप्ति हुंदी है। ते संगत काफ़ी लेट आ रही है, तो मैं अर्ज करांगा छेती छेती महाराज दे चरनां च नमस्कार करो ते सतगुरु जी दे चरनां विच प्यार नाल सजन दी खेचल करो और एकाग्रता बना के बहना है। जिवें पिंडां दे लोग ना नेड़े नेड़े पिंडां चों ट्रालियां लैके अपने अपने साधन लैके दिल्ली तो भी गुरमुख विच बैठे दिस रहे ने, फरीदाबाद तो भी किड्डी किड्डी दूरों अंदर श्रद्धा भावना लैके प्यार वाले आए ने। ते बेनती इहो ही है भी सब ने एकाग्रता बना के बहना है। शहरां च आम सुभाव हुंदा है, शाम नूं प्रशादा पानी छकिया, दोवें जी कहते चलो सैर कर आईए थोड़ी जी। सैर करन जांदे ने, गां समागम हुंदा चलदा, कोई ना कोई चलदा ही रहिंदे ने शहरां 'च। कदे कोई रागी आ गए, कदे किसे गुरुद्वारे, कदे किसे, बस उत्थे गए बैठे 5-10 मिनट लंगर प्रशादा छकिया तो चलो हुण बस हो गई, नाले सैर हो गई नाले दर्शन हो गए। लंगर प्रशादा छकिया ते घरां नूं फिर उहदे नाल पूरा लाभ प्राप्त नहीं हुंदा। उन्हां नूं ते होना ही की है, बाकी संगत नूं भी फिर एकाग्रता बड़ी भंग करते हैं कई, क्योंकि वह 5-10 मिनट लिए आउंदे हुंदे ने। 10-15 मिनट अद्धा घंटा बैठांगे तो फिर चाला पा देंगे, उहदे नाल फिर संगत विच टिका नहीं बनता, बेरसी हो जाती। इस करके मैं सर्व संगतां नूं पहले ही बेनती करना कि वेखो गुरमुखो, मैं ये बेनती हमेशा ही करता रहना। सानू लगता है भी असीं घंटा बैठे सन ते ढाडी आए सन, रागी आए सन, जां कोई होर कथावाचक प्रचारक महात्मा महापुरुष आए, किसी की गल पल्ले नहीं पई जां आनंद नहीं आया, एवें नहीं सोचना चाहिए। जिहड़ा समा इत्थे गुजर गया है ना, इत्थे घड़ियां जिहड़ियां बतीत हो गई ने वो जमा कर चले हैं। तो मैं हमेशा ही अर्ज की है कि हो सकता दुनिया च मेहनत करो। कई बंदे कहते ने बड़ियां डिग्रियां लईयां, इन्ने साल गाले डिग्री ही रह गई, काम तो मिले ही नहीं, नौकरी तो मिली कोई नहीं। हो सकता मेहनत का मुल ना पवे दुनिया च, ऐसा हो सकता है बंदा मेहनत करे उहदा मुल ना पवे, दुनिया कदर ना करे, पर गुरु घर ते जिन्हें एक भांडा भी चुक के मांज लिया वो भी लिखिया गया भी इन्हें मांजिया। एक बारी भी वाहिगुरु आखिया लिखिया है, ते पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ना काले। एक तिल जिन्नी घालना भी महाराज बिरथी नहीं जान देंदे अपने प्यारियां दी। ते संगत नूं अर्ज ये है कि जिन्ना समा इत्थे गुजरदा है, 1 मिनट 1 सैकेंड 1 पल, वो सब लिखिया होया है। अख बंद करके खोलण दा किन्ना क टाइम है, इन्ना समा भी जिहड़ा गुजरिया वो भी चेते च है, उहदे लिखिया होया, सब पता है। चित्ता अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा। आपां रोज पढ़ने ना, आपां नूं लगदा भी आपां ही चेते आ, जां जिहड़ा खरे नाम जपदा गुटका फड़ के बैठा हुंदा उहनूं ही चेते रखदे ने। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने उहदे चित्त च सारे ही ने, निक्कियां निक्कियां कीड़ियां जीव जंतु सारे ही उहदे चेते च ने। ये नहीं भी असी सारा ही कुछ उहदे चेते च है, सब उहदे चित्त विच है, चेते च है, सब वल उहदी नज़र है, सारियां वल नज़र करके वेख रहा है। इस करके जिन्ना समा इत्थे बतीत करांगे वो लेखे च लग जाएगा। उहदा चेता किड्डा कु वड्डा होना है, इन्नियां नूं चेते रखदा किवें? साडे तो 1-2 बंदे 10 बंदे एक बारी वेख लीए, मुड़ के अगले चौथे दिन ही मिले, मैनूं पछाणिया, आपां भुल जाने भी है कौन। कई भी जाए मैनूं पछाण लिया, सानूं पछाण कित्थे आउंदी है, असीं भुल जाने आ। पर महापुरुष कहंदे हुंदे सी रब है ना जिहड़ा वो सारियां नूं चेते रखदा है, ते जिहड़ा उहनूं चित्त च वसा लैंदा उहदा चेता भी रब जिड्डा ही हो जांदा। आखो सतनाम। जिड्डा रब दा चेता उड्डा ही उहदा चेता।
ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਏਡਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਏਡਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਨ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਲਦ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫੁਰਨਾਵੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੇਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੇਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਪਦੇ 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 ਨਾਮ ਨਾਮੀ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਰੱਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇ ਇਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਸੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅਵਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਚੜੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਪੱਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਆ। ਸਭ ਚੇਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਲੱਖ ਬਚ ਜਾਈ, ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ, ਫਲ ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖੁਰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਕਰ ਨੇ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਲਾਇਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖੁਰਦਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛਿੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਮੁਲਾਇਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੀਜ ਖੁਰਦਰੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੂਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਬੀਜ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨੇ ਔਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦਾ ਪਟਿਆ, ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆ, ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਈ ਪੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਂਗੂ ਸੁਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੂਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਬਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਮਾਸ ਖਾਦੇ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਪੈਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲੂ ਨਾ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਮਾਂ ਨਾ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ, ਰਿਕ ਨਾਮ ਬੋਬੋ ਬੋਬੋ ਅਨਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ। ਰੁੱਤੇ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਔਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭੀੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਮ ਕੱਲੇ ਜਾਈਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਾਰਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ, ਮਨ ਹਾਲੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਚ। शैतान बन के जी लिया, बंदा बंदगी ना करे शैतान है, बंदगी करे ते बंदा महान है। इद वर्गा महान कोई नहीं। बंदगी नालों टुट जाए फिर इहो जिहा कुछ कर जाता जो पशु भी नहीं कर सकते। शैतानियां इन्नियां देख नहीं आपां। हैवान बन के जी लिया, इंसान बन के देख ले, हैवान बन के जी लिया, इंसान बन के देख ले, बन के जी लिया, इंसान बन के देख ले, बड़े जी बन के जी लिया, इंसान बन के देख ले, हैवान बन के जी लिया, इंसान बन के देख ले, हैवान बन के जी लिया, इंसान बन के देख ले। हाँ जी, फसल बोवो नाम दी, जीरी लाने आ, झोना लाने आ, कणक लाने आ, मक्की बीजने आ, किन्नियां फसलां बीजने आ। मारे कहते तन रूपी खेत विच नाम दा बीज बीज, किसान बनना ही ते इदां दा बन। फसल बोवो नाम दी, फसल बोवो नाम दी, किसान बन के देख ले, फसल बोवो नाम दी, किसान बन के देख ले, किसान बन के देख ले, फसल बोवो नाम दी, किसान बन के देख ले, ओए फसल बोवो नाम दी, किसान बन के देख ले, फसल बोवो नाम दी, किसान बन के देख ले। इस फानी संसार से फना हो जाने वाली दुनिया फानी, ये ना समझ सदा बह रहना है। इस फानी संसार, इस फानी संसार से मेहमान बन के देख ले, इस फानी संसार से मेहमान बन के देख ले, इस फानी संसार से मेहमान बन के देख ले, इस फानी संसार से मेहमान बन के देख ले, इस फानी संसार से मेहमान बन के देख ले, इस फानी संसार से मेहमान बन के
के जी लिया, इंसान बन के देख लिया। फसल बोवो नाम दी, किरसान बन के देख लिया। हुण वत्ता हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा क्या खाए। हुण बीजांगे नहीं ते खावांगे किथों। पिछला बीजिया ते अज सुख भोग रहे हैं, पर सदा थोड़ा रहना, अगों भी बीजना चाहिए। इस करके ढिल नहीं करनी चाहिए। जदों सत संगत दीयां घड़ियां मिलदियां ने, जदों भी सतगुर दे चरनां विच जुड़न दा बहण दा समा मिलदा है, उस वेले मन चित एकाग्र करके बैठना चाहिए है। जे नहीं मन की हाजरी लगती, तन करके भी आईए, तन झुकाउण वालियां दा एक ना एक दिन मन भी झुक जाता है। नेम बना लैण गुरुद्वारे आउण दा, आपे ही एक दिन प्रेम पैदा हो जाएगा, आपे ही अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। बाबा जंग सिंह जी महापुरख जिन्हां दी आपां अज जाच जुड़े आ ना, कल वाला दिन 10 अक्तूबर दा उन्हां दी शहीदी होई सी। 9 नूं करनाल तो गए सन ते 11 नूं उन्हां दा अंतिम संस्कार अज वाले दिन होया सी। बाईपास गुरुद्वारा बाईपास ते जिहड़ा बनिया है बाबा जंग सिंह जी दा, उस जगह अंतिम संस्कार होया सी। ते आए साल बहुत चढ़दी कला नाल बाबा जी दी बरसी, उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा महापुरख संत बाबा कश्मीर सिंह जी जो आए साल ही बहुत वड्डा उद्यम करके मनाउंदे। वड्डियां दीयां यादां, शहीदां दीयां यादां साडा फर्ज बनदा है। उन्हां दी करनी कमाई करके ही असीं तुरे फिरने आ, शहीदां दीयां शहीदियां करके ही है। मैं ते हमेशा अर्ज कीती है, किते थोड़े धक्के होए ने सिखां नाल, हुण तक हो रहे ने, गिणती थोड़ी है ते आपां वेखने आ, पर फिर भी जे किते अज आपां तुरे फिरने आ तो शहीदां दीयां कुर्बानियां करके ही है, उन्हां दी बदौलत है। ओदा साडी करनी कमाई नहीं, उन्हां दी किरपा है। ते वड्डियां दीयां यादां मनाउणियां साडा फर्ज बनदा है। ते महापुरख आए साल उद्यम करदे ने। ते मैं हुण अंदर बैठा बाबा जी तो पुछदा सी कि बाबा जी, बाबा जंग सिंह जी पहला नानकसर रहे, नानकसर संप्रदा दे शहीद। हुण वखरी वखरी गल है ना, आम करके हुण आपां वेखने आ पिंडरां वाली टकसाल विच बड़े सिंह शहीद होए, बहुत ने कुर्बानियां कीती। ते साध संगत नानकसर वाले महापुरखां विचों भी कई सिंह शहीद होने वाले इहो जे भी सन, संगत नानकसर करदे सी, शहीदी प्राप्त कर गए। कई राड़ा साहब दे संगी भी संगत महापुरखां दी करदे सी, अमरधारी होए। ते ओ फिर समा एक दिन आया ते अगे हो के जूझ के शहीदियां भी प्राप्त कीती। कुछ जथे दे सिंह राड़ा साहब दे ना 5-6 सिंह विचों हुण सैकड़ियां दे हिसाब नाल हुण भी रहिंदे ने, उदों भी रहिंदे सी। संत बाबा जरनैल सिंह साहब को चले गए, कहंदे बाबा जी असी भी आए हैं, सानू भी अपने जथे च भर्ती कर लो। उन्होंने सिंघां ने खुद दसिया मैनू, कहंदे असी गए आख्या बाबा जी अपने नाल ही रख लो, है राड़ा साहब रहने पर साडे अंदर जज्बा बड़ा है, ते असी भी हुण तुहाडे नाल संप्रदावां ते है ते कोई गल है। मैं हमेशा ही अर्ज कीती, सतगुर सिख साखा संग्रह सो ज्ञान निमित। ये साखा संग्रह ही तां कीतियां ने ज्ञान प्राप्त होवे। बिन गुर ज्ञान धृग जन्म को लाज है। भाई गुरदास जी कहते हैं इन्नियां साखां चलन, इन्नियां संप्रदावां चलन, हर पासे एडे एडे ज्ञान दे भंडार होण, ते तू अनजान ही तुरिया फिरे, कुछ भी ना जान सके, कुछ भी प्राप्ति ना कर सके, ते तेरा जिउणा ही धरेगा। आखो सतनाम। साडे वल इशारा करके जिउणा ही धरेगा कहंदे। ते ये ज्ञान वास्ते ने ते बेनती कीती बाबा जी असी भी आए हैं। ते महापुरुषां ने आख्या ओ तुसी अपना काम करी चलो भाई, तुहाडे महापुरखां दा तुहाडा काम है अमृत छकाई चलो। तुसी कौम नूं प्रचार करके अमृत छकाओ, विचों आपे मर जीवड़े पैदा हो जाणगे। आखो सतनाम। अपना काम ना छड्डो, तुहाडी ड्यूटी अकाल पुरख ने यही लाई है। असी भी यही कोई करते रहे हैं, पर हुण सेवा इधर नूं लग गई है। ये तो सेवा महाराज सिर ते हथ रख देण, किसी ते भी रख सकते, किसी ते भी की पता लगता किहदे भागां विच किहड़ी सेवा लिखी है महाराज ने। किसी दे सिर ते हथ रख के सेवा लैनी हुंदी सतगुरां ने, ये बख्शिश।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। 1982 ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ 30 ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 29 ਲੰਘ ਗਏ, ਅੱਜ 29 ਹੋ ਗਏ, 30ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 29 ਸਾਲ 29 ਸਾਲ ਅੱਜ 30ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ 30 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ 25 ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਭਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪੱਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਛੱਪਰੀ ਵੀ ਬਣਾਣੀ, ਛੱਪਰੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ, ਕਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, 99 ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਪਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੇਟ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਛੱਪਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ, ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਜਨ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਾ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੱਪਰੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੱਪਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਛੱਪਰੀ ਨੂੰ, ਛੰਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 13 ਠਾਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 13 ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ ਆਇਆ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇਗੀ ਈੜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਹੇਗੀ ਈੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਈਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਬਸ ਜੀ ਆਇਆ, ਆਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੜਵਾ ਫੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਈਆਂ ਪਾਟੀਆਂ, ਖੂਨ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਸੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਆਈਆਂ ਪਾਟੀਆਂ, ਖੂਨ ਪਿਆ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਈਆਂ ਪਾਟ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਰ ਲਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਗਾ ਵਗਾ ਥਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਚਿਮਟਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਵਗਾ ਵਗਾ ਮਾਰਦੇ? ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟੇਗਾ? ਆਹੀ 5-7 ਥਾਲੀਆਂ ਘਰ ਚ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 5-7 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਏਗਾ ਸਮਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਟੋਕਰੀਆਂ, ਦਮਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦਾ, ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਟੋਕਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛਤਰ ਦਿਸਦਾ, ਛਤਰ। ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਭਿੜਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਵਾਜਾ ਵਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਈਸ਼ਰ ਸਿਆ ਵਾਜਾ ਵਜਾਨਾ ਕੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 5-7 ਸਿੰਘ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਧ 'ਚ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2-4 ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਧ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਰਾ ਸੰਗਤ ਟਿਕੇ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ। ਵੇਖੋ ਆਹੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੁਲਮੀਵਾਲ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।